Side. Happy Xmas. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಏನಿದೆ ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ 2-3 ತಿಂಗಳು ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಳಂಕ ಬಂದಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಮನೆ ಹೋಗಿತ್ತು, ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು. ಎಲ್ಲ ದೇವರದ್ದು ಹರಕೆ ತೀರಿತು. ಯೇಸು ಪ್ರಭುದು ತೀರಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಕೂಡ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋದು ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ. ಇದ್ರ ನನಗೆ ಇನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇದರಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವು. ಎಲ್ಲಾದರೂ ತೀರಿಸಿದ್ವಿ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತಿ, ಯೇಸು, ನಾಗರಾಜ್, ರಮೇಶ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ 500 ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂತಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಓಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು 500 ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಯೇಸು ಪ್ರಭುಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇವರು ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯೇಸು ಪ್ರಭುವನ್ನು ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಂಬ್ತೀನಿ. ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಸ್ವಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದರಿಂದ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಯೇಸು ಪ್ರಭುಗಳಾದ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಇರಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು 21, 25ನೇ ತಾರೀಕು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೇಯರ್ ಚರ್ಚಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯೇಸು ನಾಗರಾಜ್ ಅಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಯರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಥರ ಏನೋ ಅಡೆತಡೆ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದೀವಿ, ತಾವು ಬರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನ ವಾರ್ಡಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಮಸ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ವಿರೋಧಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿ ಅಣ್ತಮ್ಮಂತರ ಬಾಳೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಅದೇ அன்பு இருந்தால் எல்லாமே மீறி போகலாம். அதுபோல உலக நேரத்தில் இவ்வளோ சபைங்க இங்கே நம்ம ஏரியாவில் ஆகுதுனாக்கா கண்டிப்பாக அது கர்த்தருடைய கிருபை, இதில் ஒன்றும் மாற்றமே இல்லை. அதனால
ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ತಿಳಿಸಿದ பிரியமானவர்களே, உங்கள் யாவருக்கும் இந்த மத்தியான வேளையில் உங்கள் யாவரையும் பீப்புள் டெவலப்மெண்ட் ட்ரஸ்ட் மூலயமா வருக வருக என்று வரவேற்று இன்னைக்கு நம்ம செலிப்ரேஷன் பண்ணுறது வந்து இயேசு கிறிஸ்து பிறந்த நாள். அதாவது 2025 ஆண்டுகளுக்கு முன்னு பிறந்து அவர் மறைத்திருக்கிறார். எதற்காக என்றால் உலகத்தில் பாவத்தை ரட்சிக்கிறதாக அவர் மறைத்திருக்கிறார். இது எல்லாருக்கும் தெரிந்த விஷயம். உலகத்திலே பெரிய விஷயம் என்றால் அன்பு. அந்த அன்புக்கு அடிமை இல்லாத யாருமே இல்லை. ஹியூமானிட்டி, அதாவது இந்து சொல்லப்போனால் இன்னைக்கு நம்ம இடத்திலே சீஃப் கெஸ்டாக வந்திருக்கும் கோபாலன் சார் பார்த்தாக்கா ஒரு இந்து. அதாவது இந்த இடத்திலே இந்த ப்ரோக்ராம் நடத்தி கொண்டிருக்கும் இதை பார்த்தாக்கா ஒரு முஸ்லீம். இதை இந்த ப்ரோக்ராமை நடத்தி கொண்டிருக்கும் ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கிறது ஒரு கிறிஸ்டியன்ஸ். இது போல கடவுள் வந்து யாருக்கும் சொல்ற இயேசு வந்து இந்த மதம் அந்த மதம் இல்லை, எல்லாம் நம்ம பிரிச்சுன்னுக்கிறோம். அதனால எம்மதமும் சம்மதம் எந்த வழி நல்ல வழியோ அதை பின்பற்றி
thankful to you because before 2025 you changed the history. BC AD கிறிஸ்துவுக்கு முன்னே கிறிஸ்துவுக்கு பின்னே ஏன்னு சொன்னால் இன்னைக்கு நாங்கள் 2025ஆம் ஆண்டில் இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் இயேசு பிறந்த நாளிலிருந்து இன்றைக்கு அந்த 2025 கடவுள் அங்கே நீர் விளக்கமான இயேசு எங்களுடைய பாவங்களுக்காக இந்த புலத்தில் ஆண்டவர் பெரிய அதிர்ச்சி செய்தி அதான் கன்னி மரியாதையுடைய வயிற்றில் ஆண்டவரே அவர் பிறக்கமிட செய்து பாடல் பிறந்தார் புகழ உண்ணார் புதுமை உலகில் அவர் பெயர் கேட்டிட இனிமை உன்னதத்தில் மகிமை பரலோக தேவன் பாடல் பிறந்தார் புகழ உண்ணார் புதுமை உலகில் அவர் பெயர் கேட்டிட இனிமை உன்னதத்தில் மகிமை 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 Really, the musicians are singing very good songs with meaningful songs. Please bless all our family members. Let us celebrate on 25th Christmas in a grand manner. So please bless us, guide us. Those who are having financial problem, please, oh God, please go to their house. Help them, guide them, protect them. Let them live many more years. Because without you, we cannot live. So, we are so happy to be here. And also, you are sitting with us. So, thank you, Lord. Thank you for your precious presence in our midst. Please bless all the function, all the leaders, all the pastors. We ask in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Oh,
கர்த்தர் நம்மோடு கூட பேச முடியாது. கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். பரிசுத்த பிதாவே, நாங்கள் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இதோ எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தி உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். இன்று கர்த்தராகிய கிறிஸ்து என்னும் இரட்சகர் உங்களுக்காக தாவீதின் ஊரிலே பிறந்திருக்கிறார் என்ற வேத வசனத்தின்படி உம்முடைய பிரபு எல்லா ஜனத்துக்கும் ஒரு மிகுந்த சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறதா இருக்குது. அதற்காக நன்றி. அந்த சந்தோஷமான செய்தி என் ஆண்டவராகிய தேவன் இன்றைக்கு அருமையான உடைய தாசனின் மூலமாய் எங்களுக்கும் கொடுக்க சித்தமாயிருக்கிறீர். அதற்காக நன்றி. இந்த செய்தி கேட்கும் போதே எங்களுக்குள்ளே ஒரு சந்தோஷத்தை என் ஆண்டவர் கட்டிடுவீராக. ஆண்டவர், அந்த செய்தியை கேட்கும் போதே உண்மையாக இயேசு எனக்காக பிறந்தார் என்ற உணர்வை கர்த்தர் எங்களுக்கு கட்டிடுவீராக. உடைய தாசனை மறைத்து நீர் வெளிப்படும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துக்களை புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை அறிவிக்கின்றேன். ஆசிர்வதிப்பதாக. இந்த நாளில் முதலாவது I would like to thank the President, the Director and the leadership of People Development Trust. இந்த People Development Trust உள்ளதான உங்கள் அனைவருக்கும் அருமையான டைரக்டர், அருமையான சுப்ரமணியமூர்த்தி, பிரசிடென்ட் மிஸ்டர் இயேசு, இன்னும் பிரசிடென்ட் மிஸ்டர் ரமேஷ், உங்களுக்கும் ஆண்டவர் இயேசு நாமத்து முதல்ல நன்றி. ரெண்டாவது இங்கே மேடையில் இருக்கிற எல்லா ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் உங்களையும் நாங்கள் இயேசு நாமத்தில் வாழ்த்துகின்றேன். எங்களுடைய அருமையான நண்பர் மிஸ்டர் கோபால் ரெட்டி, உங்களுக்கு நான் இயேசு நாமத்தை நன்றி சொல்லுகிறேன். ஐயர்களுக்கும் இங்கே இருக்கிற ஐயா உங்கள் யாவருக்கும், இங்கே இருக்கிற தலைவர்கள், எங்கள் பிஷப் உங்களுக்கும் இயேசு நாமத்தில், இங்கே இருக்கிற எல்லா தலைவர்களுக்கும் இயேசு நாமத்தை நன்றி சொல்லுகின்றேன். கடந்த ஆண்டு அருமையான மிஸ்டர் கோபால் ரெட்டி ஐயர் நாங்கள் சபைக்கு வந்தார், ஜெபித்தோம், வெற்றி பெற்றார். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதி இன்னும் உயர்த்துவார். 2026 இன்னும் மேலே வருவீங்க. இந்த விசேஷமாக இந்த ஸ்கூலில் இப்படியாக கிறிஸ்துமஸ் நிகழ்ச்சியை நடத்துவது எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷம். இயேசுவின் நற்செய்தியை, கிறிஸ்துமஸ் நற்செய்தியை, the good news of Jesus Christ, the birth of Jesus brings a great news and good news that the son is given. குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார், அவர்தான் கிறிஸ்துமஸ். அவர் யாரு? தேவகுமாரன், இறைவன் மனுஷனாய் மாறி வந்தார். வானத்தையும் பூமியை படைத்த சர்வ வல்லமுள்ள தெய்வம் உங்களையும் என்னையும், இந்த இயற்கைன்னு சொல்றோமே, இயற்கை தானாய் வரவில்லை, இயற்கையும் படைத்தவர் சர்வ வல்லமுள்ள தேவன். அந்த சர்வ வல்லமுள்ள தேவனுடைய குமாரன் ஆண்டவராக இயேசு, வார்த்தையாக இயேசு, God became flesh. The word became flesh. தெய்வம் தன்னையே தாழ்த்தி வெறுமையாக்கி மனுஷ ரூபத்துல மரியாதை கண்ணி மரியா வயிற்றில சிறு பாலகனாக உலகத்துக்கு வந்தான். Son is given. What is Christmas? Father God, the creator of the universe, the master of all creation, came saying his only begotten son Jesus Christ to this present evil.
பாரினில் அடங்கிடுமே கையில் யாவுமே பாரினில் அடங்கிடுமே உயர்ந்தவரே என்று தொழுகிறோம் உயர்ந்தவரே திறந்தவரே என்று தொழுகிறோம் மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே மகிழுடன் மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே மகிழுடன் தழுவிய இருக்கினிலே சத்திய தேவனிலே நாட்ல 25 ஆபரேஷன்ஸ் எலும்பு சம்பந்தப்பட்ட ஸ்பைனல் கார்டு பண்ணியிருக்காரு. அவர் இன்றைக்கு இந்த கிறிஸ்துமஸ் நிகழ்ச்சிக்கு வந்தது நாங்கள் பெருமை அடைந்து இந்த தருவாயில பீப்புள் டெவலப்மெண்ட் ட்ரஸ்டினுடைய நாகராஜ் அவர்கள், புண்ணியமூர்த்தி அவர்கள், ரமேஷ் அவர்கள் அவரை கௌரவிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இது மாத்திரமல்ல, இந்த சமுதாயத்துக்கே பெருமை. கோபி திருமாவளவன் அவர்கள் கின்னஸ் ரெக்கார்டு சாதனை புரிந்திருப்பது. ஏழை எளியவர்களுக்கெல்லாம் இலவச சிகிச்சை அளிக்கிறாரு. கோலா விடிசியில் இருக்காரு, பகல்ல இருந்தாரு. கேஜிஎஃப் மகான்பேட்டை, குப்பம் போன்ற இடத்திலெல்லாம் அவரை ஸ்பெஷலிஸ்ட் அழைச்சி அந்த ஆப்ரேஷன் பண்றாரு. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த சமுதாயத்தில் அவரை வாழாக்காமல் தடையாக்கி இருக்கின்றார். மென்மேலும் அவர் இந்த சேவையை தொடர்ந்து செய்யணும். பீப்புள் டெவலப்மெண்ட் ட்ரஸ்டினுடைய தலைவர் நாகராஜ், டைரக்டர் புண்ணியமூர்த்தி, ரமேஷ் மற்றும் அனைவரின் சார்பாக கர்த்தரிகளை மன்றாடி